شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل ہارر اردو سینٹر میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کافی دنوں کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور ہارر ناول لے کر آئی ہوں۔ قبر کا بیٹا شہزاد احمد صدیقی اس کے رائٹر ہیں۔ آج اس ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے، تو آئیے قبر کا بیٹا ناول شروع کرتے ہیں۔ لوگ اپنی سرگزشت کا آغاز عموماً اپنے بچپن سے یا اپنی پیدائش اپنے گھریلو ماحول سے کرتے ہیں۔ میں نہ تو اپنے بچپن کے بارے میں کچھ جانتا ہوں اور نہ ہی اپنے گھریلو ماحول کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں جہاں پر پیدا ہوا ہوں، اگر میں اس جگہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو کسی کو یقین نہیں آئے گا، مگر چاہے یہ ایک بے یقینی ہی ہو، لیکن میں یہ سب کچھ کہنے کے لیے مجبور ہوں جو حقیقت ہے۔ میں صدیوں پرانے قبرستان کی ایک شکستہ ٹوٹی پھوٹی قبر میں پیدا ہوا، اور اس وقت میری عمر 25 سال تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے لگ بھگ ہی ہوگی۔ ان دونوں باتوں سے زیادہ صحیح بات یہ ہوگی کہ میں اپنا لمحہ پیدائش پر 25 سال کا ایک خوبرو نوجوان نظر آتا تھا۔ اس لمحہ پیدائش پر میرے جسم پر کرتا پجامہ موجود تھا۔ یہ سب باتیں محض اس لیے ظاہر کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں کہ اپنی لمحہ پیدائش پر اس سطح پر تھا جس سطح پر ایک بالغ آدمی ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ماحول کا پورا ادراک تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا ماضی کیا ہے اور میں کون ہوں اور اس قبر میں کہاں سے آ گیا۔ مجھے اس قبر نے جنم دیا جس کے نام سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وہ قبر جس نے کبھی کسی پر رحم نہیں کیا ہوگا۔ بچوں کی آنکھیں ماں کی گود میں کھلتی ہیں، لیکن میرے لیے تو یہ قبر ہی میری ماں کی گود تھی۔ دنیا میں اگر اس وقت کوئی میری ماں تھی تو وہ یہ قبر تھی جس نے مجھے جنم دیا تھا اور جس کی آغوش میں اس وقت میں لیٹا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر اس شکستہ قبر سے باہر نکل آیا۔ سارے قبرستان پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دور دور تک چند ایک قبروں کے اوپر دیے جل رہے تھے جو قبرستان کی گہری تاریکی کو مٹانے میں بری طرح ناکام ہو رہے تھے۔ مہینے کی آخری تاریخیں ہونے کے بنا پر چاند بھی نہیں نکلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور یہ ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ قبرستان میں موجود مختلف قسم کے حشرات الارض کی آوازیں ماحول کو اور بھی زیادہ خوفناک بنانے میں اپنا کردار پوری طرح نبھا رہی تھیں۔ وقفے سے دور کہیں کتا بھونکتا تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ جاتی۔ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ کہاں جاؤں گا؟ ایسے بہت سے سوال جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اپنی جیبوں کو کھنگالنا شروع کر دیا کہ شاید میری جیب میں کوئی ایسی چیز برآمد ہو جائے جس سے میری شناخت میں آسانی ہو سکے۔ ساری جیبیں دیکھنے کے بعد میری جیب میں صرف ایک پرس برآمد ہوا جسے میں نے بے تابی سے چھان مارا، لیکن اس پرس میں سوائے کرنسی نوٹوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملا جس سے مجھے اپنے متعلق کچھ پتہ مل سکے۔ ایک ہی سوال کسی آسیب کی طرح میرے ذہن میں گونجنے لگا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ اور یہ ایک سوال میرے ذہن میں اس قدر تیزی سے گردش کرنے لگا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا دماغ کسی آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ جائے گا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر اسی جگہ پر بیٹھنے کا ارادہ کیا اور میں قبر کے سرہانے بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اب تک کے حالات نے میرے ذہنی توازن کو کافی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ ابھی میں اپنے حالات پر حیران اور پریشان اور غور و فکر میں مشغول تھا کہ اچانک کسی سمت سے مجھے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس سمت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، لیکن جس سمت سے آوازیں آ رہی تھیں وہاں سوائے تاریکی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ آوازیں کبھی دائیں جانب سے تو کبھی بائیں جانب سے آنے لگیں، یہاں تک کہ پورا قبرستان ان شیطانی کہکوں سے گونج اٹھا۔ یہ کہکے میرے کانوں میں اس طرح سے گونج رہے تھے جیسے کوئی میرے کانوں میں تیزاب ڈال رہا ہو۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پوری دنیا کی مخلوقات مل کر میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دم سناٹا سا چھا گیا، ایسا سناٹا کہ میری بے ترتیب سانسوں کی آواز مجھے شور کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھے قبرستان سے نکل جانا چاہیے، یہ سوچ کر جیسے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہوا، اس سے بیشتر کہ میں اس قبرستان سے نکلنے میں کامیاب ہوتا، مجھ کو عنبر کا تیز خوشبو کا جھونکا میرے اطراف میں پھیل گیا۔ یہ خوشبو اتنی تیز تھی کہ مجھ پر حاوی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ میں سب کچھ بھول کر اس شہر میں کھوتا چلا گیا۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں، لیکن میرے بدن میں ایک عجیب سی
सरसराहट महसूस हुई। किसी के सर्द हाथों का लम्स अपने शानों पर महसूस करके जैसे ही मैंने दोबारा आंखें खोली तो एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग को देखा जो बिल्कुल मेरे बाएं हाथ पर मौजूद थे। सर से पैर तक उन्होंने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। इनकी दाढ़ी और सर के बाल भी सफ़ेद थे। हाथ में उन्होंने एक तस्बीह थाम रखी थी। इनकी पुरवकार नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज़ थीं और हाथ तस्बीह के दानों पर चल रहे थे। वो इस वीरान कब्रिस्तान में इन बुज़ुर्ग को अपने पास इतने करीब देखकर मैं हैरान हो गया और एक मिनट के लिए मैं बिल्कुल हैरान परेशान होकर इनकी तरफ देखने लगा कि अभी तो यहाँ पर दूर दूर तक किसी आदम का वजूद नहीं था। फिर ये कौन थे और अचानक से कहाँ से आ गए? इससे पहले कि मैं इनसे कोई सवाल करता, उन्होंने बड़ी शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ रखा और नहायत ही नर्म लहजे में कहने लगे, मैं भी तुम्हारी तरह खुदा का एक बंदा हूँ। मैं भी जानता हूँ कि इस खालिक़े कायनात ने तुम्हें बहुत ताकतों से सरफराज किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ताकतों के घुमंड में अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझने लगो और इंसानों को इंसान ही ना समझो। एक बात याद रखना, इस ज़मीन पर जब भी कोई फ़िरौन पैदा होता है तो खुदा इसके ख़ात्मे के लिए किसी मूसा को भेज देता है। नेकी और बदी की जंग अज़ल से अब तक जारी है और रहेगी। शैतानी ताकतों में सवाए फ़रेब के और कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो खामोश हो गए। मैंने इनकी बातों के दरमियान कई बार कहने की कोशिश की, लेकिन मैं बोलने में कामयाब नहीं हो सका। तभी मैं बोला, मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग, आप मेरे बारे में बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ और यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ? मैंने इन बुज़ुर्ग से इल्तिजाई अंदाज में पूछा। तभी वो बुज़ुर्ग नहायत शफीक लहजे में बोले, सब्र से काम लो, वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। एक बार फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं झुलसती धूप से निकलकर ठंडी छाँव में आ गया हूँ। मुझे बेपनाह सुकून का एहसास हो रहा था। मैं इन बुज़ुर्ग के कदमों में बैठता ही चला गया और मुझ पर हुनूदगी सी छाती गई। न जाने कब मैं नींद की आगोश में चला गया और वहीं पर सो गया। जब मेरी दोबारा आँख खुली तो मेरे ऊपर हैरत टूट पड़ी। अब ना वो कब्रिस्तान था और ना ही वो बुज़ुर्ग। मैं कब्रिस्तान के बजाय एक वीराने में था। मैं उठकर आसपास देखने लगा। काफ़ी दूर मुझे कुछ रोशनी सी नज़र आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ इन रोशनियों की तरफ चल पड़ा। मेरे और रोशनियों के दरमियान में तदरीज कम फासला रह गया था। मुझे दूर से ही किसी बस्ती के आसार नज़र आने लगे। मैं जैसे जैसे बस्ती के नज़दीक होता जा रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती जा रही थी। जब मैं बस्ती में दाखिल हुआ तो पूरी बस्ती में वीरानी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से बरसों से कोई आया ही नहीं और ना ही यहाँ पर कोई रहता है। इस बस्ती के दरमियान एक चौक था जहाँ पर नलका लगा हुआ था। मैंने हाथ मुँह धोए और कुछ देर आराम करने के लिए वहीं पर बैठ गया। इसके अलावा भला मैं कर भी क्या सकता था? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं किससे मदद मांगूँ? मेरे बारे में मुझे कौन बताएगा? ये मेरी कैसी बेबसी थी। ये बातें सोचते सोचते वहीं पर लेट गया। न जाने कब नींद की देवी मुझ पर फिर आ गई और उसने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। अभी मुझे सोए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी। अचानक ही मैं हड़बड़ाकर उठ गया। सबसे पहले तो मेरी नज़रें इन लोगों पर पड़ी जो मेरे इर्द गिर्द जमा थे। भाई तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? इनमें से एक मर्द ने मुझसे पूछा। इससे कबल कि मैं इसकी किसी बात का जवाब देता, मुझको अंबर का एक तेज़ झोंका मेरे अतराफ़ में फैलता चला गया और मेरी ज़ुबान से अल्फाज खुद ब खुद अदा होने लगे। मेरा नाम शहरयार अहमद है और मैं यहाँ से आगे जा रहा था। ज़रा देर के लिए आराम के लिए यहाँ पर रुक गया और पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। अगर आप लोगों को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ इस बात के लिए। तभी वो शख्स बोला, दोस्त, इस बस्ती में राजा अर्जुन सिंह की हुकूमत चलती है और अगर इसको भनक भी पड़ गई कि हमने न जाने किसी अनजाने आदमी को पनाह दी है तो वो हमारी बोटियां बनाकर कौवों को खिला देगा। वो बहुत ही जालिम इंसान है। रहम नाम की कोई चीज़ इसके पास नहीं है। इस मर्द के लहजे में बहुत खौफ था। आप लोग फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अल्फाज बेख्तियार ही मेरी ज़ुबान से निकल रहे थे। इसके साथ ही वो तेज़ खुशबू का झोंका मेरे इतराफ़ से गायब हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बातें खुद ब खुद मेरी ज़ुबान से अदा क्यों हो रही थी। बेटा, तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? तुम अकेले क्या कर सकोगे? इनमें से एक बूढ़ी खातून ने मुझे समझाते हुए कहा, माँ जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुदा पर भरोसा रखें। मैंने इनको तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन मेरी तसल्ली देने के बावजूद इनके चेहरे पर गौर व फिक्र की लकीरें और गहरी होती गई। बेटा, मैंने अपना जवान बेटा इन जालिमों के हाथों में खो दिया है और मैं जानती हूँ कि किसी माँ का दिल अपने लाल को खोने के बाद कैसा होता है।
जवान बेटे की मौत का दुख मेरे से बढ़कर और कोई नहीं जान सकता। ये सिर्फ मैं जानती हूँ या वो माएँ जानती हैं जिनके बेटे इल्ज़ामों के हाथों मारे गए हैं। जवान बेटे की मौत बहुत बुरी चीज़ होती है। इस जो बेटे अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में सहारा होते हैं, मगर इन ज़ालिमों को ये बात कौन समझाए। ये ज़ालिम लोग तो अपनी ताकत के घमंड में आकर हम सबको अपने कदमों तले रोनते ही जा रहे हैं। पता नहीं खुदा कब इन ज़ालिमों से हमें निजात दिलाएगा। माँ जी, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, और जब भी इस ज़मीन पर फ़िरौन पैदा होगा, कोई ना कोई मूसा बनकर इससे निजात दिलाने के लिए पहुँच जाएगा। लोग दिलचस्पी से हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे कि ये सब कुछ मैं क्या कह रहा था, और ये सारी बातें वो सब सुन रहे थे। इन्हीं ख्यालात में मैं खोया हुआ था कि इन लोगों के दरमियान में से एक लड़की आगे बढ़ी और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, अब आप ज़रा इस नलके को छोड़ेंगे, हम पानी भर लें। मगर मैंने जैसे ही इसकी आवाज़ सुनी अनसुनी कर दी। मैं एकदम बेहोश होकर इसको देखने लग गया। मैं तकता ही जा रहा था। उसके याकूती होंठों पर दिल नवाज खुशबू थी और उसका लहजा बहुत ही दिल फरेब था। वो मेरे करीब आकर रुकी और इसकी गजाली आंखों के सहर में मैं खो गया। मुझे यूँ लगा जैसे कुदरत ने इसको तख्लीक करते वक्त हुस्न और आनाई के तमाम ख़जाने इसमें समो दिए हों। चंद सानियों तक वो मुझे अपने खुमार आलूद नज़रों से देखती रही। फिर इसने दोबारा से अपने होंठों को जुम्बश दी। कहाँ खो गए हैं आप? इसकी आवाज़ में झरनों जैसी जल तरंग थी। मैं शर्मिंदा होकर एक साइड पर खड़ा हो गया। मेरे खड़े होते ही लड़कियों ने कतार बना ली और पानी भरने लगी। मैं दिलचस्पी से ये मंजर देखने लगा। अब यहीं पर खड़े रहोगे या चलकर नाश्ता भी करोगे? वो बुजुर्ग खातून मेरे करीब आते हुए बड़ी अपनायत से बोली, माँ जी, आप बिला वजह मेरे लिए परेशान हो रही हैं। नाश्ता तो मैं कहीं से भी कर लूँगा। माँ जी भी कहते हो और ऐसी बातें भी करते हो। उनकी आवाज़ भर आई और वो ये बात कहकर आगे चलने लगी। मैं दौड़ता हुआ इनके पीछे पहुंच गया। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगा। मैं इनके सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर वो मुझे अपने साथ लिए अपने मकान की तरफ पहुंच गए। चौक से लेकर इनका मकान आने तक कई लोगों ने इनसे नबी ज़ुबान में कहा, आप क्यों अर्जन सिंह के गज़ब को ललकार रही हैं? लेकिन वो सबकी बात नज़रअंदाज करती हुई आगे बढ़ती गई। मैं भी सिर्फ माँ जी की नाराज़गी की वजह से इनकी किसी बात को नहीं टाल रहा था। मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से इन गरीब लोगों पर किसी किस्म की कोई मुसीबत आए। मकान में पहुंचकर मुझे इन लोगों की गुर्बत का अंदाज़ा हो गया था। इनका ये मकान कच्ची ईंटों का बना हुआ था। छत पर टीन की चादर पड़ी हुई थी जो कि अब तक कई जगहों से गल चुकी थी। दीवारों पर प्लस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मकान था। माँ जी ने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर ज़मीन पर बिछी दरी पर बिठा दिया और खुद कमरे से बाहर गई। मैं इस कमरे का जायज़ा ही लेता रह गया। इसकी हालत पहले वाले कमरे से मुख्तलिफ नहीं थी। चंद लम्हों बाद मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। वही लड़की मेरे सामने खाने का थाल लिए खड़ी थी जो चौक पर मेरे पास आई थी और जिसके हुस्न को देखकर मैं खो गया था। तुम और यहाँ? मैंने हैरत पर काबू पाते हुए कहा, क्या कोई इंसान अपने घर में नहीं आ सकता? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इससे बेशतर कि हमारे दरमियान कोई और बात होती, माँ जी पानी का जग और गिलास लिए कमरे में दाखिल हुई और हम दोनों की तरफ मुतवज्जा होकर बोली, ये मेरी बेटी गजाला है। हम तीनों बातें कर रहे थे और नाश्ता भी करते रहे। नाश्ते से फारिग होने के बाद गजाला कहने लगी, आए आपको बस्ती दिखा देती हूँ। मैं उठकर खड़ा हो गया। अरे इस गरीब को कुछ देर आराम तो करने दो, न जाने बेचारा कब का थका हारा होगा। माँ जी ने इसको डांटते हुए कहा, माँ जी, मुझे आराम की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही और फिर मैं भी एक दफ़ा बस्ती की सैर करना चाहता हूँ। मैं महसूस किए बगैर नहीं रुक सका। माँ जी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए थे। जाओ बेटा, लेकिन खबरदार किसी से उलझना मत, चाहे कोई भी बकवास करता रहे। माँ जी ने गजाला को भी तनबीह करते हुए कहा। हम दोनों मकान से बाहर निकल आए। बाहर हर तरफ चमकीली धूप फैली हुई थी। हम बस्ती का चक्कर लगा रहे थे। मेरे कानों में तेज सीटी की आवाज़ पड़ी। मैंने सीटी की तरफ मुतवज्जो हो गया, मगर गजाला ने कोई तवज्जो ना दी। मैं इस तरफ जाने लगा, लेकिन मेरे वहाँ पहुँचने से पहले 3-4 लड़के टोले की सूरत में हम लोगों के सामने आकर खड़े हो गए। इन लोगों में से एक ने आगे बढ़कर गजाला को मुखातिब करते हुए कहा, हम इतने अरसे से मेहनत कर रहे हैं और तुमने हमें घास भी नहीं डाली। ये तो कोई अच्छी बात नहीं। और इस अजनबी को अभी बस्ती में आए सिर्फ चंद घंटे हुए हैं और तुम इस पर मेहरबान हो गई हो। ऐसा कौन सा जादू है इसके पास जो हमारे पास नहीं?
مجھے یوں لگا جیسے کسی نے سرے بازار مجھے ننگا کر دیا ہو۔ میں نے غزالہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ چلو غزالہ، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں آگے بڑھنے لگے تو ایک بار پھر انہی اوباش لڑکوں نے ہمارا راستہ روکا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے میری جان، ہماری بھی بات سنتی جاؤ۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم میں خون دوڑنے لگا ہے اور میرا خون کھولنے لگ گیا۔ اس سے قبل کہ مزید کوئی بات ہوتی، میرے دائیں ہاتھ کا ایک بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ میرا تھپڑ پڑتے ہی اس کا جبڑا پھٹ گیا اور وہ کہیں دور جا کر گرا۔ حالانکہ دیکھنے میں اچھا خاصا تگڑا باڈی بلڈر تھا۔ اس کے ساتھیوں نے جب اس کا یہ حشر دیکھا تو تینوں اکٹھے ہو کر مجھ پر ٹوٹ پڑے، لیکن ان لوگوں کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے کا حشر ہوا تھا۔ میں نے لوگوں کو گریبان سے پکڑا اور ان کو سیدھا کرتے ہوئے کہا کہ دوبارہ اگر بستی کی کسی لڑکی پر بھی بری نظر ڈالی تو تم لوگوں کو کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میری طرف سے تمہیں پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ وہ چاروں ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں غزالہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چل پڑا۔ غزالہ کے چہرے پر ابھی تک ہوائیں اڑ رہی تھی۔ کیا بات ہے غزالہ، یہ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بچے ہوئے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے ان لوگوں سے جھگڑا مول لے کر اچھا نہیں کیا، یہ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر؟ میرے اس جملے پر اس کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہو گیا اور وہ اپنی نظریں جھکا کر اپنا چہرہ اپنے دوپٹے میں چھپانے لگی۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مکان کے پاس پہنچ گئے۔ ماں جی ہمیں دیکھتے ہوئے گہری اطمینان کی سانس لی اور غزالہ نے جب ان کو جھگڑے کے بارے میں بتایا تو وہ پریشان ہو گئی۔ بیٹا، میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی کہ کسی سے بھی کوئی لڑائی مت کرنا، تم نہیں جانتے کہ یہ کتنے برے لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ حویلی جا کر راجہ ارجن سنگھ سے کہہ دیں گے کہ ہمیں کسی اجنبی نے مارا ہے۔ ماں جی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آنے دیجیے ارجن سنگھ کو، اس کے بھی اب دن گنے چنے ہیں، میں نے لاپرواہی کے انداز میں کہا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹا تھا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور گہری نیند میرے اوپر حاوی ہو گئی اور میں بے خبر ہو کر سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کا اندھیرا پھیلا جا رہا تھا۔ میں نے آس پاس نظریں دوڑائی تو مکان میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے کئی بار ماں جی کو پکارا لیکن میری آواز ہر بار دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی۔ میں بے چین ہو کر فوراً سے اٹھا۔ میری چھٹی حس مجھے مسلسل کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ میں جب گھر سے باہر نکلا تو چوک میں نظر آنے والا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ 3 سادھو قسم کے لوگ جو کہ شکل و صورت سے پنڈت نظر آ رہے تھے، انہوں نے ماں جی کو ایک درخت سے باندھا ہوا تھا۔ ماں جی کے کپڑے جگہ جگہ سے تار تار ہو چکے تھے اور ایک آدمی جو کہ شکل سے بہت ہی جلاد نظر آ رہا تھا، ماں جی کے جسم پر کوڑے برسا رہا تھا۔ یہ ظلم و ستم دیکھ کر میرا خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک پجاری بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا، تم نے مہاراج ارجن سنگھ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے کسی اجنبی کو پناہ کیوں دی؟ پرتاپ کمار، تیرے مہاراج ارجن سنگھ نے اس بستی والوں پر ظلم بہت کر لیے ہیں اور اب میں اس کو اس کی سزا دوں گا۔ لسنرز، یہ تھی قبر کا بیٹا ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ یہ ناول بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور ہارر ہے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی قبر کا بیٹا ناول کی 2nd ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔